안녕하세요, 무라입니다. 오늘 영상은 르피게로지에 나온 기사를 해석해보는 영상이에요. 기사를 한번 쭉 읽어보고 그 후에는 문장을 분석하면서 해석을 해보겠습니다. 개인적으로는 이제 하나하나 끊어가면서 문장 구조 분석하는 걸 좋아하고 한 번쯤은 심도 있게 보는 것도 좋지 않을까 해서 시도를 해보았고요. 주저리 길어질 수도 있는데 가볍게 보실 분들은 앞에 내용만 보고 넘어가셔도 좋을 것 같아요. 기사 주제는 프랑스에도 이제 1년에 2번 블랙 프라이데이처럼 솔드 기간이 있어요. 여름 솔드와 겨울 솔드가 있는데 이때 물론 패션 업계에서도 대대적인 세일을 합니다. 이 행사를 거부하고 있는 브랜드들에 관한 기사예요. 이 기사를 택한 이유는 일단 내용이 많이 길지 않고 문장도 그렇게 어렵지 않아서 수월하게 진행을 해볼 수 있겠다 싶었습니다. 주제 자체도 저한테는 되게 친숙하고 생각할 거리도 준다고 생각을 했어요. 더보기란에 원본 링크 올려두었으니까 다시 한번 읽어보시고 들어보시면 좋을 것 같아요. Quelles sont ces marques éthiques refusant de faire des soldes pour lutter contre la surconsommation? Face aux grandes enseignes qui appliquent parfois des réductions imbattables, elles préfèrent vendre au juste prix toute l'année. Les marques sont de plus en plus nombreuses à prendre le pas face à la surconsommation. Dans ces boutiques du quartier parisien du Marais, pas de soldes ni de promotion imbattable. Chez 1083, marque dont les vêtements sont produits à moins de 1083 km de chez vous, on vend au juste prix toute l'année. Une démarche adoptée par d'autres marques indépendantes. Les soldes sont devenus un prétexte à la moindre promo pour pousser à la surconsommation, explique Thomas Huyghe, le fondateur de la marque lancée en 2013. Sa pièce phare, le jean, qui se décline sous plusieurs formes et couleurs, et dont le prix oscille autour de 150 €. Le tout pour un résultat made in France et produit à la demande. Soldé n'est pas un modèle économique en soi et permet seulement aux enseignes d'être moins chères pendant 2 mois. Prada nos jeans nous forcerait à les vendre 10 à 15 € plus cher sur l'année, ajoute Thomas Huyghe. La démarche semble convaincre les clients. Je ne suis pas victime des soldes, je ne m'achète que ce dont j'ai besoin pour m'habiller et préfère payer plus cher plutôt que d'acheter des vêtements qui font 3 fois le tour de la planète. Tranche Fabrice, 46 ans, qui vient de s'offrir deux jeans 1083. Le Parisien reconnaît qu'il peut se le permettre. Mais si les gens qui ont les moyens s'habiller de manière éthique, cela ferait déjà une différence, affirme-t-il. Des petites marques face aux grosses enseignes. Plusieurs marques se sont lancées dans une démarche similaire, même s'il est difficile d'évaluer leur nombre. Certains de nos adhérents refusent de faire des soldes et leurs clients suivent, constate Pierre Dalamont, directeur de la Fédération nationale de l'habillement. Nous sommes confrontés à de grandes enseignes qui reposent sur le volume et la surproduction, dont le but est de dégager des bénéfices au moment des soldes, explique-t-il. De quoi faire naître des questions sur le devenir de ces opérations commerciales. Les soldes perdent de leur signification en raison d'une multitude de promotions et arrivent beaucoup trop tôt dans la saison, ce qui ne laisse pas le temps aux produits de se vendre, dénonce Pierre Dalamont. Julia Faure, fondatrice du collectif En Mode Climat et de la marque Loom, refuse de rentrer dans une guerre de prix en faisant baisser les coûts de production et de tricher en augmentant artificiellement les prix pour pouvoir les baisser au moment des soldes. Elle encourage les consommateurs à acheter parce qu'ils ont besoin d'un vêtement qu'ils souhaitent garder longtemps, plutôt que de considérer les articles soldés comme une aubaine. Il faut éduquer le consommateur. Pour Christine Fouchot, cofondatrice de l'enseigne Maison Standard, il est nécessaire d'éduquer le consommateur à acheter au juste prix, celui qui est le bon compromis entre la durabilité, la qualité et le respect des gens qui conçoivent le produit. Si un jean à 100 € peut paraître cher face au prix de la fast fashion, c'est ce que vaut
un article aux matières éco-responsables produit dans le respect des fabricants, ajoute-t-elle. C'est également le pari de la marque Baju, qui produit un éventail de tailles à la demande pour plus d'inclusivité. Cela nous permet de ne pas avoir de stock restant de pièces en petite taille ou en XXL qu'on aura du mal à écouler, précise Stanislas Desmarty, le cofondateur de la marque. Mais les marques indépendantes n'échappent pas au contexte inflationniste dans ce qui concerne la hausse des prix des matières premières que la baisse du pouvoir d'achat des clients. Pour ces collections à venir, Maison Standard confectionnera les pièces féminines à partir du vestiaire masculin pour éviter les pertes. Julien Sylvain, fondateur de Teddy Bear, enseigne spécialisée dans la literie et le matelas, évolue dans un secteur où 80% des ventes sont issues des soldes, et ce, de manière artificielle. Face à la hausse des prix, Teddy Bear, plutôt que de solder ses produits, change certains de ses matériaux. On a lancé un matelas à ressort qui subit moins d'inflation, plutôt qu'un matelas en mousse, dont les prix augmentent. Explique Julien Sylvain, une stratégie également adoptée par 1083, qui optimise ses opérations de coût d'usine afin de minimiser les pertes et de compenser la hausse du prix des matières premières. 제목부터 한번 보면요. Quelles sont ces marques éthiques refusant de faire des soldes pour lutter contre la surconsommation? 과소비에 맞서기 위해 할인을 거부하는 윤리적인 브랜드는 무엇인가? 라고 해석을 해봤습니다. 단어부터 보면은 마크라는 게 소위 우리가 말하는 뭐 브랜드 메이커 이런 거 생각해 주시면 될 것 같아요. 기본 뜻은 표, 상표 이런 뜻이고 이제 고급 제품, 메이커 제품 이런 것도 의미를 하고 있습니다. 에틱, 윤리적인, 윤리의라는 뜻이고요. 형용사입니다. Refusant de faire des soldes. 솔드라는 단어가 이 기사에서 되게 핵심적인 단어이고 계속 나오는데 솔드 하면은 세일 생각해 주시면 되고 할인, 세일. faire des soldes라고 해서 할인을 하다라는 거잖아요. 그래서 솔데라는 거랑 솔데 동사랑 뭐 똑같은 의미다라고 생각해 주시면 되고 lutter contre. 류때는 많이 아실 텐데 뭐뭐와 싸우다, 맞서다라는 뜻입니다. 그래서 대부분의 경우에는 꽁트랑 같이 항상 많이 쓰여요. 뭐뭐와 맞서다, 뭐뭐에 맞서다 이런 뜻이기 때문에 그래서 뭐랑 맞서 싸우냐면 surconsommations이래요. consommations은 소비이고 consommation 소비 앞에 sure라는 게 붙었어요. sure는 영어의 over, 그래서 overconsumption 생각해 주시면 되고 과소비입니다. 그래서 앞에 sure가 붙으면은 약간 과하게 간다 이런 느낌인데 예를 들어서 surevalue라는 동사가 있어요. evalue는 평가하다이고 sure가 붙어서 surevalue가 되면 과대평가하다라는 의미로 쓰입니다. Face aux grandes enseignes qui appliquent parfois des réductions imbattables, elles préfèrent vendre au juste prix toute l'année. 여기서도 단어부터 보면 enseigne라는 단어가 있어요. 이 단어는 간판, 회사명 이런 거를 의미하기 때문에 grande enseigne 이렇게 하면은 큰 회사들. 그러니까 이런 작은 브랜드들에 비해서 되게 큰 회사들, 패션 회사들을 말하고 있는 거고 뒤에서 수식을 해주고 있네요. 어떤 회사들이냐면 실행을 하고 있대요. appliquer 동사는 여기서 실행하다라는 의미로 쓰였고요. 어떤 걸 실행하냐? Des réductions imbattables. réduction은 기본적인 뜻으로 감소라는 뜻이 있고 여기 이 맥락에서는 가격 할인을 의미합니다. 그래서 어떤 가격 할인이냐면 imbattable. 배틀이 보이시죠? 그래서 bettable 하면은 이제 싸울 수 있는인데 앞에 이 m이 붙어서 imbattable이기 때문에 무적의 가격 따위가 더 이상 낮출 수가 없는 정도로 그냥 정말 막가자는 싸울 수가 없다, 감히 싸워볼 수가 없는 그런 가격 할인을 큰 회사들에서 하고 있다. 그래서 이거에 맞서서 Elle préfère vendre au juste prix toute l'année. Elle은 이제 대명사입니다. 앞에 c'est marque를 지칭하는 거고요. 그래서 여성형 복수이고 그렇기 때문에 marque라는 명사가 여성형 명사라는 거를 우리는 알 수 있고요. préfère vendre au juste prix toute l'année. 1년 내내 juste prix, prix가 가격이고 juste,
정당한 가격, 그러니까 정가, 1년 내내 정가로 판매하는 것을 선호한대요. 정리를 해보면 이렇게 무자비한 할인 행사를 하는 거대 기업들과 달리 이 브랜드들은 1년 내내 정가 판매를 하려고 한다. 이렇게 정리해볼 수 있겠고요. 한 문장씩 이제 끊어보려고 하는데 대부분 문장들이 많이 길지는 않아요. Les marques sont de plus en plus nombreuses à prendre le pas face à la surconsommation. face à라는 표현이 여기서 계속 나오는데 기사 내내 사전에 찾아보면 뭐뭐와 마주하여, face잖아요. 얼굴을 맞대는 뭐뭐와 마주하여, 뭐뭐를 향하여, 그리고 뭐뭐에 직면하여라는 표현으로 많이 쓰입니다. 주어를 보면 les marques이고 동사는 sont, être 동사 쓰였습니다. 모르는 단어부터 다시 보면 prendre le pas라는 표현은 스텝을 밟다라는 표현이고요. 점점 더 많은 브랜드들이 과소비에 맞서는 스텝을 밟으려 하고 있대요. de plus en plus, 점점 더. 이 표현은 정말 어디에서도 많이 나오니까 기억을 해주시고 nombreux, 많은 이란 뜻입니다. 점점 더 많은 les marques, 브랜드들이 어떻게 하고 있냐면 prendre le pas, 스텝을 밟고 있대요. face à la surconsommation, 과소비가 마주해서 그거에 대한 스텝을 밟아가고 있다고 합니다. 그래서 그 뒤에 부연 설명이 나오는데요. Dans cette boutique du quartier parisien du Marais, pas de solde ni de promotion imbattable. 파리에 마레지구라는 곳이 있습니다. 파리에 가보셨으면 아마 아실 텐데 되게 놀 것도 많고 구경할 것도 많고 옷가게도 되게 많은 멋진 그런 느낌의 곳이에요. 장소예요. 그래서 파리 마레지구에 있는 이 브랜드는 솔드 행사에 참여하지 않고 과한 할인 행사를 하지도 않는다. 빠드 다음에 솔드 나오고 그 다음에 니드가 나왔어요. 그래서 빠랑 니가 이중부정입니다. 이것도 아니고 저것도 아니다. 그래서 마레지구에 있는 이 부티크는 솔드 행사도 참여하지 않고 이렇게 무자비한 프로모션을 하지도 않는다 라고 하고요. 어떤 브랜드냐면 Chez 1083 marque dont les vêtements sont produits à moins de 1083 km de chez vous. On vend au juste prix toute l'année. 1083이라는 브랜드래요. 이 브랜드는 어떤 브랜드냐면 콤마 찍고 뒤에서 설명을 해줍니다. 당신의 집에서 1083km 이내에서 생산되는 옷을 판매하고 이들은 1년 내내 정가 판매를 한다고 해요. 이 1083km를 제가 추측을 해봤을 때는 이제 프랑스 내에서 이 옷들이 다 만들어진다 이런 걸 강조하기 위해서 당신의 집에서 1083km 이내에서 생산되는 옷이라고 표현을 한 것 같고요. On vend au juste prix toute l'année. 아까 보신 표현인데 1년 내내 정가로 판매한다. 뒤에서부터 해석을 하면은 쉽겠죠? Une démarche adoptée par d'autres marques indépendantes. 여기는 뭐 동사가 따로 없고 그냥 이렇게 되는데 Une démarche. démarche라는 단어는 방식, 과정, 운동, 발걸음 이런 뜻이고요. 여기서는 이제 이들이 전개하고 있는 솔드에 반하는 그런 운동 정도로 한번 해석을 해볼게요. 어떤 운동이냐면 adopté par d'autres marques indépendantes. 인디 브랜드들, 그러니까 소규모 브랜드들, 다른 소규모 브랜드들도 이 운동에 참여를 하고 있대요. adopté, 채택되다, 가결되다라는 표현인데 par, 뭐뭐에 의해서, 다른 인디 브랜드들에 의해서. 그래서 좀 더 매끄럽게 해석을 해보면 이러한 움직임은 다른 소규모 브랜드들에게서도 보이고 있다. Les soldes sont devenus un prétexte à la moindre promo pour pousser à la surconsommation, explique Thomas Wührier, le fondateur de la marque lancée en 2013. 솔드 행사는 과소비를 부추기기 위해서 사소한 프로모션을 하는 구실이 되어버렸습니다. 라고 토마 위휘에라는 사람이 설명했대요. 그리고 콤마 찍고 그 뒤에 이 사람이 어떤 사람인지를 설명해 줍니다. 동격의 콤마라고 생각해 주시면 되고요. Le fondateur, 설립자예요. De la marque lancée en 2013. 2013년에 런칭한 브랜드의 설립자인 토마 위히에가 설명합니다. 이 솔드 행사는 devenir, 뭐뭐가 되다예요. 되었다. Un prétexte. prétexte는 핑계,
구실 요런 의미로 많이 쓰이고요. 그래서 요거 이제 자주 쓰이는 표현 중에 하나가 sous prétexte라는 구어가 있어요. 뭐뭐를 이걸 뭐라고 하죠? 구라고 하나요? 구 표현이 있습니다. 뭐뭐를 구실로 핑계로라는 표현이 여기저기서 이것도 많이 쓰이고 prétexte 구실 핑계입니다. 뭐에 대한 핑계냐면 moindre promo 가장 사소한 프로모션 pour pousser à la surconsommation 과소비를 부추기기 위한 사소한 프로모션을 하는 핑계가 되어버렸대요. Sa pièce phare, le jean, qui se décline sous plusieurs formes et couleurs et dont le prix oscille autour de 500 euros. 150 euros. 저는 숫자를 읽는 게 왜 이렇게 헷갈릴까요? 항상 헷갈립니다. 150 euro입니다. pièce phare라는 게 무슨 뜻인지 몰라서 네이버 사전에 pièce phare를 검색을 했는데 안 나오더라고요. 네이버 사전에는 안 나오는 표현들이 되게 많아요. 그렇기 때문에 구글링을 해보시는 걸 추천드리고 영어를 할 줄 아시면 이제 프랑스어를 하시는데 훨씬 더 많은 도움이 되는데 어쩌고저쩌고 en anglais 이렇게 검색을 해보시거나 하면은 이제 영어로 해석을 해줘요, 얘네가. 물론 그냥 구글 트라딕션에 하는 방식도 있지만 여튼 그렇습니다. 그래서 이거를 이제 구글링을 해보니까 약간 핵심 아이템, 키 아이템 약간 이런 느낌으로 되더라고요. 그리고 파흐를 네이버에 검색하니까 등대, 모범이 되는 사람 이렇게 나오거든요. 그래서 이 파흐만 하나만 알아가지고는 도저히 해석이 안 되는 그렇기 때문에 네이버에 만약에 안 나오면 구글링을 하시는 거를 추천드립니다. 이 1083 브랜드의 핵심 아이템이 뭐냐면 르쥔이래요. 청바지. 그리고 뒤에 콤마 찍고 관계대명사가 나와서 이 쥔이 어떤 인지 설명을 해줍니다. qui se décline sous plusieurs formes et couleurs. se décline라는 동사는 기본적으로 거절, 사절되다라는 표현이 있는데 그래서 뒤에를 보면 다양한 형태와 색깔로 변화하는 그런 진이라고 하니까 이 청바지가 같은 디자인이어도 색깔과 형태가 조금씩 다르게 다양하게 나오는 모델인 것 같아요. 그래서 그 모델이 되게 인기가 많다. Et donc le prix aussi autour de 500 왜 자꾸 500이라고 하죠? 150 euros. 그리고 이 진의 가격, 진의 가격이기 때문에 동을 썼습니다. 진의 가격은 150유로 언저리에서 변화한대요. 오시에라는 동사는 물가 따위가 변동하다라는 뜻입니다. Le tout pour un résultat made in France et produit à la demande. 전 제품이 아까 1083 브랜드 설명했을 때도 보셨다시피 프랑스에서 생산이 되고 주문 제작 방식이래요. Soudé n'est pas un modèle économique en soi et permet seulement aux enseignes d'être moins chères pendant 2 mois. Prada et Nogin nous forcerait à les vendre 10 à 15 euros plus cher sur l'année, ajoute Thomas Vuillier. 토마 위리에가 또 덧붙였대요. 그가 어떻게 말을 했냐면 솔드 행사는 그 자체로 경제적인 모델이 아니다. 단지 딱 2달 동안, 이 솔드 행사 하는 2달 동안만 싸게 살 수 있는 건데 만약에 우리 브랜드의 청바지를 이 2달 동안에 헐값에 판매하게 되면 우리는 평상시 가격을 10에서 15유로 올릴 수밖에 없다라고 말을 하고 있어요. 우리나라에서도 그런 비판들이 있잖아요. 블랙 프라이데이 때 이제 뭐 할인 행사 하는 거 사실 택가격 원래 가격을 더 높여놓고 거기서 뭐 할인 행사 한 것처럼 하는 거지만 실제로는 할인이 아니다. 그렇기 때문에 그 부분을 이 사람이 이제 브랜드를 하는 입장에서 이야기를 하고 있는 것 같아요. 솔데가 동사이지만 여기선 주어로 쓰였습니다. 할인 행사 하는 것, 할인하는 것이라고 해석을 해볼 수 있겠고요. 경제적인 모델이 아니래요. 엉수아, 그 자체로라는 뜻입니다. 솔데 행사 그 자체가 경제적으로 절약하는 그런 모델이 아니다, 사실은. 왜냐면 뒤에서 더 설명을 해주는데 단지 2달 동안만 싸게 파는 거다. 만약에 Prada et Nogin nous forcerait à les vendre 10 à 15 euros plus cher sur l'année. 여기서 또
브라데 노진이니까 브라데가 또 주어로 나와요. 헐값에 팔아치우는 것. 헐값에 팔아치우다라는 동사이고요. 우리의 청바지를 헐값에 팔아치우는 것은 누는 여기서 목적어입니다. force가 동사. 조건법 현재를 썼어요. 그러니까 지금 당장 일어나는 일이 아니기 때문에 대부분의 시제는 기사에서 이제 과거이거나 현재형을 많이 쓰는데 여기서 조건법을 쓴 이유는 현재 일어나고 있는 일이 아니라 만약에 우리가 이렇게 헐값에 팔아치우게 되면 그러면 우리는 이렇게 할 수밖에 없다. force가 약간 강제하다잖아요. 이렇게 할 수밖에 없다. 이 청바지들, 노진들을 10에서 15유로 더 비싸게 팔 수밖에 없다. 라고 또가 위희의 해명 아닌 해명입니다. 고객들은 이거에 대해서 어떻게 하고 있을까요? La démarche semble convaincre les clients. La démarche가 주어이고 동사는 썸블이에요. convaincre가 이제 썸블 다음에 나왔는데 썸블이 이제 뭐뭐인 것처럼 보인다 이런 느낌이거든요. 그래서 뒤에 동사 원형이 나와서 설득하고 있는 것처럼 보인대요. les clients, 고객을. 그러니까 고객들이 이 브랜드들의 움직임에 수긍을 하고 있다는 거예요. 그래서 이 고객들의 이야기가 또 나옵니다. Je ne suis pas victime des soldes. Je ne m'achète que ce dont j'ai besoin pour m'habiller. Et préfère payer plus cher plutôt que d'acheter des vêtements qui font 3 fois le tour de la planète. Tranche Fabrice, 46 ans, qui vient de s'offrir de jeans 1083. 저는 솔드 행사에 당하지 않아요. 저는 솔드 행사에 희생자, 피해자가 아니다. 나는 victim이라는 단어를 썼어요. 그래서 Je ne m'achète que 느끄가 나왔네요. 단지 뭐뭐이다. 그러니까 느만 나오면 약간 부정어일 것 같은데 느끄가 나오면은 뭐뭐가 아니다라는 뜻이 아니라 단지 뭐뭐이다. 약간 이런 거예요. 그래서 나는 마셰트를 썼는데 사실 내가 산다니까 샤셰트라고 써도 되는데 마셰트를 쓴 이유는 자신을 위해 사다라는 의미가 있습니다. 대명동사로 하면은. 나는 나 자신을 위해서 사는데 단지 나 자신을 위해서 살 뿐이다. 수동주의 부주랑 묵마비. 내가 입기 위해서 필요한 것들을 나 자신을 위해서 살 뿐이야. 나는 이 솔드 행사 한다고 해서 막 주워 담고 그러지 않는다는 거죠. Et préfère payer plus cher. 더 비싸게 사는 게 더 낫다. 차라리. 뭐뭐보다는 plutôt 뭐뭐보다는 오히려. 뭐보다는냐면 d'acheter des vêtements qui font 3 fois le tour de la planète. 지구를 3번이나 돌아서 온 옷을 살 바에는 그러니까 프랑스에서 만들어진 게 아니라 뭐 메이드 인 차이나거나 하면은 이제 여기저기를 거쳐서 이거를 거쳐서 이렇게 온 것인데 나는 그냥 프랑스 내에서 생산된 그런 옷들을 입겠다. 사실 그냥 조금 돈 더 주고 나는 내가 원하는 거, 내 맘에 드는 거 사 입겠다라는 거죠. 누가 그렇게 말을 했냐면 텅슈 파브리스. 파브리스가 주어이고 텅슈가 동사예요. 근데 이제 보통 이런 기사에서는 항상 앞에서도 그랬지만 동사를 앞에 두고 주어를 나중에 뒤에다가 두더라고요. 도치를 해놓더라고요. 텅슈 파브리스. 파브리스가 단언했대요. 그래서 콤마 찍고 파브리스에 대한 설명을 파브리스가 어떤 사람인지 말을 해줍니다. 46세이고요. Qui vient de s'offrir de jeans 1083. 근접 과거가 나왔어요. 방금 전에 옷을 산 사람이에요. 자기 자신에게. s'offrir. offrir가 제공하다라는 뜻이고 s'offrir라서 대명동사가 되니까 자기 자신에게 제공을 한 거죠. 그러니까 방금 전에 2개의 청바지를 막 구매한 파브리스가 말을 했답니다. Le Parisien reconnaît qu'il peut se le permettre. Mais si les gens qui ont les moyens s'habiller de manière éthique, cela ferait déjà une différence, affirme-t-il. 이 파리지앵은 그가 그것을 감당할 수 있다는 것을 인정했대요. 하지만 금전적으로 여유가 있는 사람들이 윤리적인 방식으로 옷을 입기 시작하면 변화가 시작될 것이다 라고 그는 확신을 했다고 합니다. 꼬네트가 알다잖아요. 꼬네트는 인정하다, 인식하다라는 뜻이고요. 모아양이 이제 방법으로 가장 많이 쓰이는데 다른 뜻으로 이제 금전 이런 의미가 있어요. 돈이 좀 있는 사람들이 기용 레정, 기용 레모아양 돈이 좀 있는 사람들이 사비에
여기서도 조건법을 쓰였습니다. C가 만약에 뭐뭐라면이기 때문에 조건법을 쓰였고 de manière éthique. 윤리적인 방식으로 옷을 입는다면 cela ferait déjà une différence. 차이를 만들 수 있을 것이다. 차이가 있을 것이다. faire의 조건법 여기도. 그래서 cela ferait déjà une différence. 라고 표현을 했습니다. Des petites marques face aux grosses enseignes. 파스아가 또 나왔고요. 아까 맨 위에서는 그랑드 정센이라고 했는데 여기서는 고스라고 썼어요. 프랑스어 같은 경우에는 이제 동어 반복을 장문할 때 동어 반복을 하는 것을 안 좋아한다? 약간 그러니까 동어 반복을 안 하고 계속해서 다른 단어로 써줘야 조금 수준 높은 프랑스어이다. 이렇게 그런 얘기를 제가 많이 들었어요. 그래서 항상 시노님을 잘 쓰는 게 좋습니다. 좀 잘 써진 글을 많이 읽어야 하는데 그것들 중에 하나가 저는 사실 뉴스 기사라고 생각을 해요. 여러 번 편집을 하고 뭐 여러 사람들의 그런 컨펌을 거쳐서 이게 나왔겠죠. 특히 뭐 르몽드나 피게로지나 이런 거 같은 경우에는 워낙 유명한 그런 거기 때문에 이런 기사를 읽어보시면서 이제 어떤 식으로 하나의 표현을 어떤 식으로 계속 바꿔서 얘네가 썼는지 그런 거를 이제 보실 수 있으시면은 훨씬 더 많은 도움이 되지 않을까 싶습니다. Les petites marques face aux grosses enseignes. 거대 기업에 맞서는 작은 브랜드들입니다. Plusieurs marques se sont lancées dans une démarche similaire, même s'il est difficile d'évaluer leur nombre. 뒤부터 해석을 할게요. 맴씨, 비록 뭐뭐이지만 이것도 되게 많이 나오는 표현이고 Il est difficile d'évaluer leur nombre. 일이 중성대명사 일이에요. 그래서 가주어로 보시면 되고 진주어가 그럼 어디 있냐? 드이하입니다. 그들의 숫자를 정확히 평가하는 것은 어렵지만 plusieurs marques, 복수의 브랜드들이 se sont lancés dans une démarche similaire. 비슷한 움직임을 보이고 있대요. Certains de nos adhérents refusent de faire des soldes et leurs clients suivent, constate Pierre Talamont, directeur de la Fédération nationale de l'habillement. 몇몇 우리의 조합원들도 솔드 행사를 하는 걸 거부하고 있고 그들의 고객 역시 지지를 하고 있다, 따르고 있다 라고 의상노동조합 과장인 피에르 달라몽이 꽁스타테 했대요. 확인했다, 말을 했다는 거죠. 처음에 이 페데라시옹만 보고 약간 페데라시옹이랑 이제 아비옹만 보고 저는 약간 의류 부서가 어디 국회 같은 데 있나 했는데 페데라시옹 그런 거 아니고 노동조합, 이거 구글링을 해봤더니 노동조합이라고 나오는 거예요. 그래서 약간 의상노동조합 이런 식으로 해석을 해봤고요. 근데 이게 1938년에 세워졌다고 하더라고요. 그만큼 역사가 꽤 긴 거죠. 이 옷에 관한 옷과 이제 텍스타일 그런 산업 분야에 있는 사람들이 포함되는 그런 노동조합인 것 같아요. 아데홍은 이제 달라붙는이라는 뜻이 있고요. 형용사로 그래서 뭐 아데집 이러면은 빠삐의 아데집이었나? 어쨌든 그런 이렇게 붙이는 메모지 이런 느낌으로 테이프 이런 거에도 많이 나오는데 어쨌든 달라붙는이라는 뜻이 형용사가 있고 명사로는 이제 가입자, 당원, 지지자 이런 느낌입니다. 그러니까 이 노동조합에 가입한 사람들, 이 사람들 중에 여럿이 refuse de faire des soldes. 솔드 행사하는 거 거부하고 있고 할인하는 거 거부하고 있고 leurs clients. 그들의 고객은 suivent. 따르고 있대요. 그러니까 납득하고 있다는 거죠. 계속 지지를 해주고 있다는 거죠. Nous sommes confrontés à de grandes enseignes qui reposent sur le volume et la surproduction, dont le but est de dégager des bénéfices au moment des soldes, explique-t-il. 우리는 과잉 생산과 수량을 바탕으로 하는 거대 기업들에 맞서고 있습니다. 여기선 또 다시 grande enseigne를 썼어요. 목적은 솔드 기간 동안의 이익을 줄이는 겁니다. 라고 그가 설명을 했대요. 흡보즈라는 동사가 쉬다라는 뜻으로 가장 많이 알고 계실 텐데 흡보즈 다음에 수요가 붙으면 뭐뭐의 위에 세워지다, 뭐뭐의 기초를 두다라는 뜻으로 쓰입니다. 그래서 양과 볼륨, 양과 수요 프로덕션, 수요가 또 나왔죠. 프로덕션이 생산이고 수요가 앞에 나왔기 때문에 과잉 생산으로 해석을 해볼 수 있습니다. 과잉 생산과 양으로 승부하는 이 대기업들에 맞서서 우리는 솔드 기간 참여하는 거 거부함으로써
이 기간 동안의 소이익을 그냥 줄이고 있는 게 목표다라고 설명을 했대요. De quoi faire naître des questions sur le devenir de ces opérations commerciales. 이러한 상업적 운영의 미래에 대한 질문을 제기하기에 충분합니다. 드브니어가 뭐뭐가 되다라는 동사로 저도 많이 알고 있는데 그렇게만 알고 있었는데 명사로 쓰면 미래입니다. 아브니어랑 비슷하겠죠? 살짝 뭔가 다르겠지만 어쨌든 veni가 오고 devenir, avenir. 이러한 미래, ces opérations commerciales, 상업적인 opération, 작용, 활동. 상업적인 이런 활동에 대한 이거에 대한 미래가 과연 어떨까 이런 식으로 계속 할인만 때리는 게 과연 어떨까라는 의문을 제기하고 있다는 거고요. Les soldes perdent de leur signification en raison d'une multitude de promotions et arrivent beaucoup trop tôt dans la saison, ce qui ne laisse pas le temps aux produits de se vendre, dénonce Pierre Talamon. 솔드 행사, les solds는 perdre 했대요. 잃었다. perdre 동사를 썼고요. 뭐를 잃었냐면 leur signification, 원래 의미를 잃었다. signification은 의미라는 뜻입니다. 왜 이러느냐면 en raison d'une multitude de promotions et arrive beaucoup trop tôt dans la saison. 이미 다수의 할인 행사가 너무 많고 이 솔드 동안뿐만 아니라 그냥 다양한 할인 행사들이 너무 많아서 솔드를 하는 의미가 있느냐. 또한 토도 너무 이른 시점에서 이 솔드가 시작이 되기 때문에 제품을 정가에 팔 수가 없다는 거예요. 이미 할인 행사로 다 나가버렸는데 할인 행사로 다 샀는데 사람들이 정가에 나중에 팔면은 그걸 살까요? 그래서 피에르가 규탄을 했대요. dénoncer. 알리다, 규탄하다라는 뜻으로 많이 쓰입니다. dénoncer 동사도 이런 기사에서 되게 많이 나오는 것 같아요. Julia Faure, fondatrice du collectif En Mode Climat et de la marque Loom, refuse de rentrer dans une guerre de prix en faisant baisser les coûts de production et de tricher en augmentant artificiellement les prix pour pouvoir les baisser au moment des soldes. 줄리아 포르는 콤마 찍고 그녀가 어떤 사람인지 설명을 해줍니다. fondatrice래요. 왜 그녀일까요? fondateur가 아니라 fondatrice를 썼기 때문에 이 사람이 여자이구나. 물론 이름 자체도 조금 여성적이긴 한데 fondateur이라면 남성이고 fondatrice 하면은 여성입니다. collectif en mode climat. en mode climat라는 노동 집단과 그리고 de la marque Loom. 룸이라는 브랜드의 설립자입니다. 그래서 fondatrice de la marque Loom. fondatrice가 여기 생략이 돼 있는 거고요. 이분도 거부하고 있대요. 뭘 거부하냐? rentrer dans une guerre de prix. 이 가격 전쟁에 다시 돌아가는 것을 나는 싫다. 뭐 함으로써? 생산 비용을 낮추게 함으로써 가격 경쟁에 들어가는 것을 난 원치 않는다. 그리고 또 refused입니다. refuse가 생략됐지만 et refuse de tricher en augmentant artificiellement les prix. pour pouvoir les baisser au moment des soldes. 솔드 기간 동안 가격을 내릴 수 있도록 이 원래의 가격을 인위적으로 이렇게 올려놓는 거, 그런 식으로 사기치는 거를 난 원하지 않는다. 그러니까 원래 가격을 속이는 거죠. 사실 솔드 기간에 싸게 파는 것처럼 보이기 위해서 가격을 속이는 거를 난 원하지 않는다. 트리셰라는 거, 사기를 치다, 속임수를 쓰다 이런 느낌, 이런 뜻으로 쓰입니다. 트리셰, 속임수를 쓰다. 약간 트랙이 생각나는 그런 표현이고요. Elle encourage les consommateurs à acheter parce qu'ils ont besoin d'un vêtement qu'ils souhaitent garder longtemps plutôt que de considérer les articles soldés comme une aubaine. 주어는 elle, 줄리아고요. encourage가 동사입니다. 그녀는 권장한다. 누구에게 권장하냐면 les consommateurs에게, 소비자들에게 권장하는데 이하가 무엇을 권장하는지가 나옵니다. acheter, 구매하기를 권장한대요. 왜 구매하냐면 ils ont besoin d'un vêtement qu'ils souhaitent garder longtemps. 오래 입기를 소망하는 그런 옷을 필요에 의해서 구매하기를 권장하지 plutôt que 뭐뭐보다는 오히려이기 때문에 그러니까 그 이하는 이게 아니라는 거죠. 줄리아가 원하는 게 아닌 것입니다. Considérer les articles soldés comme une aubaine.
아티클은 기사라는 뜻이 가장 많은데 아티클은 여기서는 이제 상품으로 쓰였습니다. 할인하는 이 상품들을 하나의 행운처럼 오벤 행운이고요. 하나의 행운처럼 여기고 그냥 막 구매하는 것보다 정말 오래 입고 싶은 그런 옷을 필요에 의해서 구매하기를 권장을 한다는 거죠, 그녀는. 뿔토크드가 아까도 나왔었는데 여기서 또 나왔고요. 그래서 뭐뭐보다는 오히려이고 드야의 동사 원형으로 나옵니다. Il faut éduquer le consommateur. 소비자들을 가르쳐야 한다. 이런 표현 되게 조금 어떻게 보면 조금 오만한 표현이기도 한데요. 아니나 다를까 이제 기사 댓글을 봤는데 다 진짜 분노에 가득 찬 소비자들이 많더라고요. 이 표현에 대해서 분노에 가득 찬 오만하다 이런 표현들이 되게 많았습니다. 보이콧하자 이러면서. Pour Christine Fouchot, cofondatrice de l'enseigne Maison Standard, il est nécessaire d'éduquer le consommateur. 이거 문장이 기네요. À acheter au juste prix. Celui qui est le bon compromis entre la durabilité, la qualité et le respect des gens qui conçoivent le produit. 문장이 깁니다. 길지만 그래도 해보면 크리스틴 푸쇼에게 있어서 그녀는 어떤 사람이냐? cofondatrice de l'enseigne Maison Standard. 메종 스탠다드라는 회사의 공동 설립자인 크리스틴 푸쇼에게 있어서 il est nécessaire. 일은 여기서 아까 일이랑 마찬가지로 가주어입니다. 중성대명사이고 드이아가 진주어. 소비자들을 가르치는 것이 필요하다. 어떻게 하도록 가르쳐요? acheter au juste prix. 정가에 사도록 소비자들을 이렇게 가르쳐야 된다. 왜 정가냐? Celui qui est le bon compromis entre la durabilité, la qualité et le respect des gens qui conçoivent le produit. 이 제품을 구상한 사람들에 대한 존중과 그리고 이 제품의 질 그리고 지속성 이 세 가지를 잘 이렇게 조합한 그런 결과이기 때문에 정가가 그렇기 때문에 사람들에게 정가를 사도록 가르쳐야 된다라고 크리스틴 푸쇼가 말을 했대요. 퐁다트리스 아까 위에서 봤듯이 퐁다떼어가 아니고 퐁다트리스이기 때문에 이분은 여성이라는 것을 우리가 알 수 있고요. 앞에 꼬가 붙었습니다. 함께하는 공동 창업자, 공동 설립자인 것이고요. 에디께. 저만 맨날 에디큐에라고 말을 해야 될 것 같은 그런 느낌인가요? 에듀케입니다. 에듀케. 이거 피게로지 기사 링크 들어가 보시면은 재생 버튼이 있어요. 그래서 이제 원어민 선생님이 읽어주십니다. 그거 이제 한 번씩 들어보시면서 리에종이랑 이런 거 한번 교정을 한번 해보시는 것도 좋을 것 같아요. 따라하면서. 발음이나. 저도 항상 이런 거 보면서 표시를 많이 해놓거든요. 꽁포미라는 단어를 조금 낯선데 이 단어가 꽁포미는 타협, 화해라는 뜻이에요. 그러니까 약간 조정을 하는 거죠. 이 세 가지 듀라빌리테, 지속성, 퀄리테, 퀄리티죠. 제품의 질, 그리고 respectation, 사람들에 대한 존중. 어떤 사람들이냐면 뒤에서 수식을 하고 있어요. conçoivre le produit. concevoir라는 동사이고 이해하다 혹은 구상하다라는 뜻입니다. 그래서 제품을 이해하는 사람들에 대한 존중? 요거는 좀 이상하니까 제품을 이렇게 구상해낸 그런 사람들에 대한 존중으로서 이 정가를 정가에 사라 이런 뜻이고요. Si un jean à 100 € vous paraît être cher face au prix de la fast fashion, c'est ce que vaut un article en matière éco-responsable produit dans le respect des fabricants, ajoute-t-elle. 100유로짜리 어떤 청바지가 100유로짜리라면은 뿌빠하이트 뭐뭐인 것처럼 보일 수 있대요. 비싸게 보일 수 있다는 거죠. 파사가 또 나왔습니다. 패스트 패션 브랜드들의 가격에 비해서는 비싸게 느껴질 수 있다. 그런데 세스크보 그만한 가치가 있다. 발로아흐 동사입니다. 가치가 있다는 뜻이고요. 아티클 여기서도 아티클이 나왔고 물품, 제품이라고 봐주시면 될 것 같아요. 상품. 에코 레스폰사블 이거 뭐라고 해야 되죠? 그린 생태학적인 관점에서 책임감 있는 소재, 그러니까 친환경적인 소재 사용했다 이런 말이겠고요. produit dans le respect des fabricants. fabricant은 제조자입니다.
이 제품을 만드는 사람들, 직접적으로 진짜로 만드는 사람들, 박음질 하는 사람들에 대한 존중이 있는 그런 환경에서 우리 제품을 만들었기 때문에 그래서 비싼 거다라고 아주텔 그녀가 덧붙였다고 합니다. 파브리깡은 제조자이고 파브리케 그러니까 약간 외국 브랜드들 옷 사면은 메이드 인 뭐 차이나 이렇게 써 있고 아래 보시면 뭐 파브리케 엉신 이렇게 써 있거든요. 그게 이제 메이드 인 차이나 요거인 거고 일본에서 만들어졌다면 파브리케 오 자뽕입니다. 한국에서 만들어졌으면 파브리케 엉 꼬헤. 그래서 한번 하나씩 봐보세요. 그래서 여성형 국가는 엉으로 나오고 남성형 오로 나오거든요. 여튼 그렇습니다. 그래서 fabriqué en France예요. 프랑스인. C'est également le pari de la marque Basu qui produit un éventail de tailles à la demande pour plus d'inclusivité. Cela nous permet de ne pas avoir de stock restant de pièces en petite taille ou en XXL qu'on aura du mal à écouler, précise Stanislas Desmarty, le cofondateur de la marque. C'est également 뭐뭐와 같다. Le pari de la marque Basu. 이 마수스라는 브랜드의 파히, 도박, 내기라는 뜻이고요. 이가 약간 술을 하나 던졌다는 거죠. 마수스 브랜드의 도박도 이와 같은데 어떻게 했냐면 qui produit un éventail de taille à la demande. 고객들의 수요에 맞춘 사이즈 폭을 제공하고 생산을 한대요. 왜? pour plus d'inclusivité. 더 많은 고객들을 포용하기 위해. 그러니까 옷 브랜드들 같은 경우에는 보통 이제 S, M, L까지 많이 나오는데 완전 작은 사이즈, X 스몰이나 XX 라지 이렇게 가는 브랜드들을 찾기가 의외로 좀 어렵잖아요. 그만큼 돈이 많이 들기 때문에 그런 것이 아니겠습니까? 근데 이들은 그냥 주문 제작으로 그런 식으로 하고 있다는 거예요. 그러면서 재고도 좀 줄이고 주문 제작 방식을 활용함으로써 재고도 줄이고 더 많은 고객들을 포용할 수 있게끔 하겠다 라고 하고 있네요. Cela nous permet de ne pas avoir de stock restant de pièces en petite taille ou en XXL. XX 라지나 정말 작은 사이즈와 같은 그런 재고들을 더 이상 가지지 않아도 되겠다. qu'on aura du mal à écouler. 어떤 재고들이냐면 뒤에서 부연 설명을 해줘요. 팔아치우기가 어렵다. 결국 팔아치우기 어렵기 때문에 재고가 되는 그런 XX 라지 사이즈 이런 것들도 우리가 주문 제작으로만 제공을 하겠다. 라고 스타니슬라스가 말을 했대요. 프레시제 동사가 나왔고요. 분명하게 밝히다라는 뜻입니다. 그래서 되게 많은 사람들이 말을 했는데 그 동사들이 조금씩 다 다른 거 느끼셨나요? explique를 사용하기도 했고 dénoncer를 사용하기도 했고 préciser를 사용하기도 했고 ajouter를 사용하기도 했어요. 그러니까 dire는 쓰지 않았죠. 사실 말하다라는 표현 우리가 가장 많이 아는 게 dire잖아요. 그런 표현은 쓰지 않는다. 이런 약간 기사들, 수준 높은 기사에서는 쓰지 않는다. 그래서 이런 표현들을 다 알아두시면 조금씩 뭐 다는 아니더라도 알아두신다면 다양하게 활용을 좀 해보실 수 있지 않을까? 그러면서 조금 수준 높은 글, 이 친구 좀 쓰는데 약간 이런 글을 써보실 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 사실상 맥락적으로는 그냥 말했다는 거잖아요. 뉘앙스의 차이가 있겠지만. 그리고 오화를 썼어요. avoir 동사인데 avoir du mal, 뭐뭐가 어렵다, 뭐뭐가 힘들다 이런 뜻인데 오화를 써서 미래형입니다. 그러니까 팔아치우기가 힘들 건데 이 XX 라지 사이즈나 이런 것들 근데 우리는 이제 할 수 있다. 주문 제작 방식으로 할 수 있겠다. 그래서 미래형을 썼고요. Mais les marques indépendantes n'échappent pas au contexte inflationniste. Dans ce qui concerne la hausse des prix des matières premières que la baisse du pouvoir d'achat des clients. 그러나 이 인디 브랜드들, 독립적인 작은 브랜드들은 원자재 가격 상승과 그에 따라 소비자들의 구매력이 떨어지는 인플레이션 상황의 여파를 피하지 못하고 있다. 주어는 les marques indépendantes 고요. 동사는 n'échappe pas, échapper 동사 썼습니다. échapper는 모면하다, 피하다, éviter 생각해 주시면 되고 au contexte inflationniste.
꽁텍스는 문맥, 상황, 텍스트가 들어갔으니까 문맥 혹은 상황, 여기에서는 상황으로 해석을 해봤고요. 인플레이션 상황의 약간 이런 느낌입니다. 떵이 들어가면은 전 항상 뭔가 헷갈리고 스키 이런 거 나오면 약간 머리가 아픈데 엉스키 꽁세하는 통째로 외워주셔야 돼요. 뭐뭐와 관련되어서 이렇게 나오기 때문에 엉이 나오고 끼가 나와서 조금 당황하실 수도 있지만 엉스키 꽁세하라고 그냥 통째로 알아두시면 됩니다. 떵 같은 경우에는 뒤에 있는 끄와 같이 나오는데 뭐뭐와 마찬가지로 뒤에서부터 해석을 해볼게요. 고객들의 구매력의 이렇게 하락과 마티에르 프미에르 제1의 재료래요. 마티에르 material이고요. 재료, 물질 이런 뜻입니다. 제1의 물질, 재료, 원자재, 원재료 이런 거 생각해 주시면 되고 원자재 값이 인플레이션 상황에서 많이 오르고 있는데 이런 거와 그와 동시에 그만큼 고객들의 구매력은 떨어지고 있는 거죠. 이런 상황과 관련되어서 이런 인플레이션 상황에서는 이미 인플레이션 상황을 모면하고 피하지를 못하고 있다. 작은 회사니까 더더욱 그렇겠죠. pouvoir d'achat, 구매력입니다. baisse, hausse 반대고요. hausse가 상승, baisse가 하강입니다. 하락. 상반되는 두 단어들이 쓰였어요. Pour ces collections à venir, Maison Standard confectionnera les pièces féminines à partir du vestiaire masculin pour éviter les pertes. 메종 스탠다드 이 회사는 다가오는 컬렉션에서 손실을 줄이기 위해 남성복 스타일로 만든 여성복을 만들 것이라고 했대요. 에비테 동사 아까 에샤페랑 비슷하다고 했죠. 피하기 위해서 뭐를 피해요? perte. perdre의 명사용이고요. 손실입니다. 손실을 피하기 위해서 masculin, vestiaire masculin. 남성복. vestiere가 약간 의복 그 자체를 표현하는 거고 남성복 스타일로부터 나오는 여성복을 confectionne가 제조하다이고요. 미래형을 썼습니다. 그런 피스들, 그런 옷들을 선보일 예정이다. 예정이기 때문에 미래형. 여기도 뭔가 문장이 길지만 대부분 수식하는 그런 표현들이 많은 것 같아요. Julien Sylvain, fondateur de Teddy Bear, enseigne spécialisée dans la literie et le matelas, évolue dans un secteur où 80% des ventes sont issues des soldes et de manière artificielle. 침구와 매트리스를 전문으로 하는 회사인 테디베의 설립자 줄리앙은 판매의 80%가 할인 행사에서 자규적인 방식으로 이루어지는 업계에서 있었대요. 줄리앙 실ቫ, 콤마 찍고 그가 어떤 사람인지 설명합니다. fondateur de Teddy Bear. 테디베라는 회사의 설립자인데요. 그 테디베가 어떤 회사냐면 콤마 찍고 뒤에서 설명합니다. enseigne spécialisée dans la literie et le matelas. 회사인데 어떤 회사냐? 스페셜리제, 특성화돼 있대요. 어떤 거에 특성화돼 있냐면 침구와 매트리스, 그러니까 침구 매트리스 회사인 테디베를 줄리앙이 설립한 사람이라는 거죠. 동사가 드디어 나오네요. 에볼리. 에볼리의 동사가 진화하다라는 뜻으로 가장 많이 쓰이는데 여기서 뭐 진화하다라는 표현으로 해석을 하면 좀 웃기잖아요. 그래서 여러 가지 뜻이 있지만 일정한 환경에서 살다라는 뜻이 있습니다. 그래서 어떤 섹터에서 있었냐면 80% des ventes, 판매의 80%가 sont issues des soldes. 이 할인으로부터 발생을 한 거예요. 그리고 de manière artificielle, 인공적인. 근데 인공적인 방식이라고 하면 좀 웃기니까 약간 자귀적인. 그러니까 자연스럽지가 않다는 거죠. 할인 행사를 막 때려 부어서 판매를 했다는 거예요. Face à la hausse des prix, Teddy Bear, plutôt que de solder ses produits, change certains de ses matériaux. 이들도 역시 인플레이션의 영향을 피할 수가 없었는데 face à la hausse des prix, 가격 상승을 맞이해서 테디베는 plutôt que de solder, plutôt que 또 나왔죠. 뭐뭐보다는 오히려. 근데 여기서는 plutôt que가 앞에 나왔네요. 특이하게.
특이하게. 떼디베는 동사는 샹쉐 동사입니다. 바꿨대요. certains de ces matériaux. 그들의 재료를 바꿨다는 거죠. 그들의 재료 몇 가지를 바꿨다는 거예요. 뭐뭐보다는 솔데세 포디. 그들의 물건을 이제 할인해서 판매하기보다는 그냥 차라리 재료를 바꿔서 가격을 낮추겠다는 거죠. 손실을 줄이겠다는 거죠. On a lancé un matelas à ressort qui subit moins d'inflation plutôt qu'un matelas en mousse dont les prix augmentent. 우리는 가격이 오르고 있는 메모리 폼 매트리스 대신에 인플레이션의 영향을 덜 받는 스프링 매트리스를 런칭했다. 오날런세 우리는 런칭했다. 뭐를 런칭했냐면 엄마들라 흑석 스프링 매트리스를 런칭했대요. 뒤에서 이 마틀라 흑소가 어떤 건지 설명을 해주는데 수비 모앙 인플레이션 수비역 순종하다 복종하다 영향을 받다 이런 뜻인데 인플레이션의 영향을 덜 받는데요. 모앙 드니까 덜. plutôt qu'un matelas en mousse. 메모리 폼 매트리스더라고요. 마틀라 옹무스가. 이거 무스 검색해도 또 안 나와가지고 구글링을 해보고 앙글레로 검색을 해보다 보니 메모리 폼 매트리스다라는 걸 알게 됐고요. donc les prix augmentent. 가격이 오르고 있는 메모리 폼 매트리스 대신에 인플레이션의 영향을 덜 받는 스프링 매트리스를 런칭했습니다. 라고 explique Julien Sylvain. 줄리앙이 설명을 했다고 합니다. Une stratégie également adoptée par 1083 qui optimise ses opérations de coupe de jeans afin de minimiser les pertes et de compenser la hausse du prix des matières premières. 이는 une stratégie adoptée par 1083 1083 브랜드가 활용한 그런 전략과 동일하다고 합니다. 어떻게 했냐면 이들은 qui optimise ses opérations de coupe de jeans 꾸뿌를 보면은 꾸빼 동사의 명사형이거든요. 그러니까 자르는 거예요. 청바지 재단을 할 때 재단하는 그 방식을 최적화했대요. 옵티미제 최적화하다. 왜? 아파운드가 뭐뭐 하기 위해서입니다. 미니미제 레페르트 손실, 그러니까 약간 로스를 최적화하기 위한 거예요. 재단 방식에 의해서 버려지는 원단이 되게 많아지기도 하거든요. 그런 부분에서 재단 방식을 바꿨다는 거는 그 버려지는 원단을 최소화하고 그걸 최대한으로 활용을 하기 위해서 그렇게 했다는 거고 compenser la hausse du prix des matières premières. 그렇게 함으로써 원자재 가격의 상승을 상쇄하는 거죠. 가격이 상승한 만큼 가격이 상승했으니 원단을 그만큼 아껴보겠다. 그렇게 함으로써 계속 해나가 보겠다라는 그런 의미입니다. 네, 이거 정말 길어졌습니다. 편집을 어떻게 할 수 있을지 잘 모르겠지만 여튼 최대한 잘 해보겠고요. 혹시 이 영상을 진지하게 공부하면서 봐주신 분이 계시다면 감사하고 약간 완전 초보자분들이 이거 보시고 약간 뭐가 이렇게 많지? 이렇게 생각하시면 어쩌나 약간 걱정이 되기도 하는데 네, 그냥 하다 보면은 또 다 되는 거죠. 여튼 네, 이상으로 이 기사 해석을 다 끝냈습니다. 정말 횡설수설이라 좀 많이 부끄럽기도 한데요. 그래도 지금 이걸 준비한 며칠의 시간이 있기 때문에 그 시간이 아까워서라도 제가 이걸 완성해서 올려보는 거고 네, 다음은 영상은 아마 다다음 주쯤 다시 뭔가를 올릴 수 있지 않을까 싶습니다. 감사합니다.